कार्यक्रम सुरू आहे त्याचाही खास आकर्षण आहे. प्रतिक्रिया 101 रुपये डिस्काउंट, त्याच्यामध्ये 7 लाखाच्या पुढे खरेदी असलेले 151 रुपये प्रतिक्रिया डिस्काउंट आहे. डायमंड ज्वेलरी अप टू 100% पर्यंत डिस्काउंट आहे आणि वेडिंग कलेक्शन खूप छान आकर्षक डिझाईन्स आपण यामध्ये आणलेले आहेत. आपण सर्वजण एक ग्रुप फोटो घेऊया. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रवेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गान चतुराय गान प्राणाय अंतरात्मने गानमत्ताय गानमत्ताय गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुदेवाय गुरुप्रियमाय गुरुदेवाय गुरु धर्म सदा राजाय गुरुपुत्र परित्रात्रे आनंद खंडकाय गीतधाराय गीतसत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गुरुवल्लभाय बन्धवन्ताय गोदयदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रवेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ग्रंथगीताय ग्रंथगेयाय ग्रंथांतरात्मने गीतगीताय गीताश्रयाय
भद्राय मंगलधराय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती
Arya Susani, and I would like to talk on Women's Day. Today, as we celebrate Women's Day, I just want to ask, what does it actually mean? Is it just another day for appreciation where we hear the phrases like women are brave, women can do everything, women are encouraged, women are strong? We have always known that. We have known that for generations. So let's just not celebrate, let's reflect, let's embrace, and importantly, let's move forward. Women have shaped the world in such ways that history sometimes fails to mention. And yet too often we have been told that fight for the seat at the table. But in actual, we are the ones who have built that table. We are the ones who have built this society, this world. Over a century ago, during 1908, 15,000 women went on a march on the streets of New York for demanding the basic right of pay, right of change, a right of good workplaces, the right for a voice, the right for voting. Women's Day is not something which was given to us just because a man felt generous. It was something many women fought for. They marched and they fought for the rights which we have today. Think of the milestones we have came along today. Scientists like Marie Curie who have breaking barriers in physics and chemistry. Astronauts like Kalpana Chawla who is still soaring the space. Sportspersons like P.V. Sindhu, Sania Mirza who are breaking the barriers. And leaders like Indira Nooyi who is still shaping businesses. Every one of these women have just proved that when a woman rises, the world rises with us. And with every strength in us, we continue to rise. Speaking of strength and legacy, let's talk about something timeless. Something which is not just about beauty, it's something which is about self-expression, confidence and tradition. Jewelry. A single piece can carry generations of history, a story of resilience, and a symbol of success. That's what Chandu Kaka Saraf and jewelers understand. They don't just create ornaments, they craft heirlooms, pieces that reflect power, grace, and integrity. Whether it's a delicate ring that reminds you of your daily struggles, to the bold necklace that makes a statement. Their designs are made for women who know their worth. So today, ladies, if you are here to celebrate yourself or to celebrate a woman you're inspired from, let every sparkle tell a story, your story. But here's the real question. How do we continue to rise? How do we ensure that every woman has her dream lead to success? Education. Education is just more than a degree. It is a foundation of confidence, of judgment, and of growth. When a woman is educated, she doesn't just rise herself, she rises with the world. Financial independence gives the woman the power to make her own decision, to create something for herself, to not be easily manipulated by a man, and not to hear a sentence from a man that you are today nothing without me. Beyond that, representation matters. When women take places in leadership roles, in politics, in innovation, they don't just break barriers, they create standards. We need more women in boardrooms, in decision making, in politics, in the government, as when diverse opinions are heard, better decisions are made. Also, women supporting other women isn't just a good 2-year sentence. It is something which can create unstoppable forces. As one strong woman is powerful, but a united force of women, that's unstoppable. So where do we go from here? The future isn't something we wait for. We all must have heard that phrase that the future is female. But we don't know what it holds. It's something we built. And we build it by refusing to stop, by refusing to shrink ourselves, by stepping into spaces where our voices matter, by creating opportunities for those who are upcoming. Women's Day is not just a day of reflection, it's a day of action. Let's not just celebrate, let's continue to challenge, to push forward, to inspire. When women are empowered, the world transforms, and when women rise,
we all rise together. Thank you and happy Women's Day. मी सोनालीताई, सर्व आदरणीय नगरसेविका, माझ्या सर्व भगिनी, आपल्या सर्वांना प्रथम नमस्कार करतो. या कार्यक्रमासाठी मला आमंत्रित केलं त्या संयोजकाचे मी आभार मानतो. खरं म्हणजे महिला दिन हा म्हणजे आपल्यासाठी खरंच आनंदाचा, कर्तृत्वाचा आणि ज्यांनी आपल्या कर्तृत्वाने इथपर्यंत येऊन पोहोचल्यात, आपण सर्व अशा माझ्या भगिनी महिला, आपल्या सर्वांना मी प्रथम नमन करतो की या ठिकाणी येणं फार सोपं नाहीये. म्हणजे एक मी जर भाषण करायला गेलो तर 10 प्रेक्षक सुद्धा जमा होत नाहीये, तर एक नगरसेवक होण्यासाठी इतक्या सगळ्या माणसांना जमा करावं लागतं आणि ते आदराने येतात. ही खूप मोठी गोष्ट आहे. मला याबद्दल नेहमीच आश्चर्य वाटतं. ताई, अमेरिकेच्या विद्यापीठावरती एक वाक्य लिहिलेलं आहे. त्याच्यावरती असं म्हटलंय की आय नो आय हॅव समथिंग बिकॉज गॉड डोंट क्रिएट गार्बेज. कारण मला माहिती आहे माझ्यामध्ये काहीतरी आहे, कारण ईश्वर कधीच कचरा निर्माण करत नाही. आणि ह्या सगळा प्रत्यय आपल्याला आपल्या कर्तृत्वावरून आम्हाला दिसून येतो की प्रत्येक व्यक्ती हा काहीतरी वैशिष्ट्य घेऊन या जगामध्ये जन्मलेला आहे आणि तो आपलं कर्तृत्व घेऊन पुढे जात असतो. अनेक संकटांचा सामना करत येतो, पण ज्या वेळेस तो प्रसिद्धी येतो त्यावेळेस त्याच्या कष्टांचा, त्याच्या संकटांचा फार काही कोणी विचार करत नाही. फक्त आपल्याला तो प्रसिद्ध झालेला दिसतो. अशीच एक अमेरिकेमध्ये एक महिला होती. तिच्या पतीने तिला सोडून दिलं. तिची एक मुलगी, राहायला घर नाही, एका 10 बाय 10च्या रूम मध्ये ती राहायची. लिखाणाची प्रचंड आवड असणारी. तिला लिखाण करायचं म्हटलं की उर्मी यायची तिला, पण लिखाण करण्यासाठी सुद्धा बसायला जागा नसायची. एका हॉटेलला विनंती केली की तुम्हाला जागा दे बसण्यासाठी. त्याने एक टेबल दिला आणि त्या ठिकाणी तिने लिखाणाचं काम सुरू केलं. बघता एक कादंबरी तयार झाली आणि ती अनेक प्रकाशन संस्थेकडे छापण्यासाठी घेऊन गेली. पण कुठलाही प्रकाशकवाला ते कादंबरी छापण्यासाठी तयार नव्हता. तिचा लढा हा सतत चालूच होता. असंच एक प्रकाशक की जो आपलं दुकान बंद करणार होता, त्यांनी विनंती केली की दादा माझं हे तू पुस्तक छाप, तू असंही आता बंद करणार आहे, तसं बंद करणार, चाललं तर ठीक आहे, नाही चाललं तरी तू बंदच करणार आहेस. ती त्यांची विनंती मान्य केली आणि ते पुस्तक छापलं. एका महिन्यामध्ये पूर्ण जगभरामध्ये ते प्रसिद्ध झालं. इतकं प्रसिद्ध झालं की हॉलिवूडला सुद्धा त्या पुस्तकाची भुरळ पडली आणि हॉलिवूडने त्याच्यावरती चित्रपट काढायला सुरुवात केली. 1 नाही, 2 नाही, 3 नाही, अशा 5 सिरीज त्या चित्रपटाच्या तयार झाल्या आणि तो चित्रपट आहे हॅरी पॉटर्स. आणि त्याच्या ज्या लेखिका आहेत त्या आहेत J.K. रोलिंग. म्हणजे अतिशय संघर्षातून सुद्धा एक कर्तृत्ववान महिला, जवळ काही नसताना सुद्धा ती आपलं एक अस्तित्व, आपलं विश्व तयार करू शकते. त्या सर्व कर्तृत्ववान महिलांना माझा सलाम. असंच एक चार्ली चॅप्लिन, तुम्हाला माहिती आहे, ज्यांनी पूर्ण जगाला हसवलं. त्याचं जीवन फारच कठीण असं जीवन होतं. म्हणजे चार्ली आपला जसा दिसतो ना एकदम हाडकुडा, त्याचं कारण त्याच्या पोषणामध्ये आहे. ज्यावेळेस त्याची आई गायिका होती, ती मंचावरती गायची, वडील सोडून गेले, सावत्र भाऊ पण त्याच्याबरोबर राहायचा. मंचावरती गाता गाता तिचा आवाज जातो, हा चार्ली विंगेतून ते पाहत असतो. उरलेलं गाणं हा चार्ली पूर्ण करतो आणि तिथून पुढे त्यांच्या दुर्दैवाला सुरुवात होते. त्याची आई अशा घरातून, छोट्या घरात राहायला येते. त्या घराच्या बाजूला एक हॉटेल असायचे, तिथे सतत पदार्थ तळलेले असायचे. त्यांना जेवणासाठी सुद्धा पैसे नसायचे पुरेसे. एक टाइम जेवण मिळायचे, एक टाइम मिळायचं नाही. अशा पद्धतीने हा चार्ली वाढला. आणि जसा चार्लीला भूक लागली, चार्ली रडायला लागला की त्याची आई त्याला कडेवरती घ्यायची आणि त्या खिडकीपाशी आणायची. खिडकीच्या बाहेर ते एक हॉटेल होतं. त्या हॉटेलमध्ये तळलेले पदार्थ होते. त्या पदार्थांचं वर्णन ती करायची आणि ते वर्णन ऐकून 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 चार्ली असाच झोपी जायचा. म्हणजे चार्ली अशा पद्धतीने तो लहानाचा मोठा झाला. म्हणून आपल्याला तो फार हाडकोळा दिसतो, कारण त्याचं पोषण भरपूर अन्न त्याला कधी मिळालंच नाही. पण त्याच आईने त्याला सतत प्रोत्साहन दिलं की चार्ली तू काहीतरी करू शकतोस. मग चार्ली हळूहळू एका नाट्य कंपनीत गेला. नाट्य कंपनीत फॉर्म मध्ये आली आणि ते अमेरिकेमध्ये गेले. अमेरिकेमध्ये काही प्रयोग झाल्यानंतर चार्ली तसा प्रसिद्ध झाला. तिथला एक अमेरिकेचा दिग्दर्शक होता. चार्लीला असं म्हटलं की तू जा, इथे मेकअप रूम आहे, त्या मेकअप रूम मध्ये जा आणि तू असा मेकअप करू नये की तुला पाहताच मला हसू आलं पाहिजे, तरच तुला मी चित्रपटात काम देईन. मग चार्ली आतमध्ये गेला. चार्ली एकदम लुकडा. जे साहित्य होतं ते घ्यायला त्यांनी सुरुवात केली. प्रथम त्याला एक पॅन्ट दिसली. ती पॅन्ट त्याच्यापेक्षाही उंच, म्हणजे गबाळी पॅन्ट आपण त्याला म्हणतो, ती पॅन्ट त्यांनी घातली. त्याच्यानंतर त्याला एक कोट दिसला, तो त्याच्यापेक्षाही मोठा होता, तो त्यांनी कोट घातला. त्याच्यानंतर त्याला एक मिशी दिसली, ती अर्धवट तुटलेली, ती मिशी त्याने तिथे घातली. आणि मग त्याने एक छडी घेतली, जी म्हाताऱ्या माणसाकडे असते अशी, ती छडी हातामध्ये घेतली. त्याला एक हॅट दिसली, त्याच्या डोक्यापेक्षाही मोठी, ती हॅट त्याने घातली.
बूट दिसले, त्याच्या पायापेक्षाही मोठे बूट, त्याने ते बूट घातले, असा सगळा मेकअप करत असा हलकं तेरगडत तो त्या दिग्दर्शकासमोर आला. दिग्दर्शकांनी पाहून त्याला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात हसला आणि तिथून पुढे चार्लीच्या जीवनाला सुरुवात झाली. म्हणजे चार्लीने स्वतः चित्रपट काढलेच, इतके चित्रपट काढले की पूर्ण जगाला त्याने हसवलं, कधीही न बोलता. म्हणजे त्याचे सगळे चित्रपट जर पाहिले आपण तर अतिशय मुके असे चित्रपट आहेत. म्हणून त्याच्या आईला सुद्धा आपण आज सलाम करूया, कारण एक व्यक्तिमत्व घडवण्यामागे एका आईचं फार मोठं योगदान असतं. आणि आपण सगळे ज्यांना प्रेरणादायी मानतो असे आमचे शिवाजी महाराज. जिजाऊबाईबद्दल काय बोलायचं, फार इतिहासामध्ये ना जिजाऊबद्दल बोललं पाहिजे, त्यांच्यावर आणखी संशोधन झालं पाहिजे. कारण जिजाऊ मातेने ज्या पद्धतीने 16 वर्षी शपथ घ्यायला लावली शिवबांना, आणि स्वराज्य निर्माण वयाच्या 50व्या वर्षापर्यंत स्वराज्य निर्मिती करणं, म्हणजे 50 वर्षापर्यंत माणसानं स्वतःचं घर बांधता येत नाही आजकाल, 50व्या वर्षी स्वराज्य निर्मिती करणं इतकं महान कार्य ज्यांनी केलं, त्यांच्या मातोश्री किती विचारांनी बलवान असतील, किती वैचारिक पातळी त्यांची त्या काळामध्ये किती प्रसिद्ध डेव्हलप झालेली असेल. असा ज्यावेळेस विचार येतो ना, त्यांना ज्या पद्धतीने त्यांना शिकवलं, सगळ्या गोष्टी त्यांना व्यवस्थित कथा वगैरे सांगितल्या रामायण महाभारतातल्या, आणि त्या कथेतून त्यांनी प्रेरणा घेऊन एक स्वराज्य निर्मिती, होणारा अन्याय हा दूर करण्यासाठी ज्यांनी एक असं अलौकिक असं व्यक्तिमत्व घडवलं, त्या जिजामातेला सुद्धा आज आपण सलाम करूया. आणि त्याचबरोबर महिलांकडे एक अतिशय चांगला गुण आहे, म्हणजे आपल्या सगळ्यांकडेच आहे. गुण कसा की मला असं एक उदाहरण सुचलं की मूल्यमापन, म्हणजे हॅवर्ड जो मोठा शास्त्रज्ञ आहे की त्याने असंच मूल्यमापनाचं एक उदाहरण सांगितलं की स्त्रियांकडे हा फार मोठा गुण आहे. म्हणजे असे आमच्याकडे 2 शिक्षक होते, शिक्षकांना पगार तसा मध्ये शिक्षण सेवक पद सुरू झालं ताई, त्यावेळेस 3 हजार रुपये मिळायचे. 3,000 रुपये शिक्षकाला, 3,000 रुपये शिक्षिकेला. या दोघांचे लग्न होतं, शिक्षण सेवक म्हणून काम होतात, दोघे मिळून 6,000 रुपये त्यांना मिळतात. आता ह्या 6,000 रुपयामध्ये घर भाडं 1,000, त्याच्यानंतर जाण्याच्या प्रवासानं दोघांना 1,000 आणि किराणा माल बाकी उरलेले पैसे, शिल्लक काहीच राहत नाही. आणि मग एक दिवस त्या शिक्षिकेचा म्हणजे त्याच्या पत्नीचा वाढदिवस येतो आणि तो म्हणतो, अगं माझं तुझ्यावर खरंच खूप प्रेम आहे, पण मी ना तुला काही घेऊच शकत नाही. ते म्हणले, काही काळजी करू नका, आपण ना या वर्षी सगळ्या पाहुण्या रावळ्याकडे जाऊ. त्यांनी प्लॅन तयार केला, सगळ्या पाहुण्यांकडे जायचं. सगळ्या पाहुण्यांकडे ते गेल्या. पाहुण्यांकडे गेल्यानंतर प्रत्येक पाहुण्यांनी एक साडी त्या मॅडमला नेसली, म्हणजे त्यांनी ते घातले. अशा एकूण 3 साड्या झाल्या. आणि ही बॅग घेऊन असे मस्तपैकी चालायला लागले. एसटी स्टँडवर आले. ते म्हणजे आता काही काम विचार करू नका, 1 वर्षामध्ये माझं शिक्षण सेवक पद संपेल, हे 3 वर्ष आपल्याला साड्या तर पुरतील, 3 तर साड्या आलेल्या आहेत. तरी पण हे शांतच होते. म्हणजे तुम्ही का शांत आहे? ते तुझं ठीक आहे, तुला सगळ्यांनी साड्या नेसल्या, पण मला सगळ्यांनी टावेल टोप्याच घातल्या म्हणे. आता मी कसं करायचं? आणि काही काळजी करू नका म्हणे, याच्यामध्ये एक व्हाईट शर्ट आहे, व्हाईट साडी आहे, त्याची तुम्ही 2 शर्ट शिवा. म्हणजे स्त्रियांकडे ना कमीत कमी खर्चामध्ये आनंदात कसं जगायचं, कशा संकटातून बाहेर पडायचं, ही मोठी गोष्ट या स्त्रियांकडे असते. म्हणून आपल्या सर्व स्त्रियांना मी सलाम करतो. मी आपला ऋणी आहे या ठिकाणी मला आमंत्रित केलं बोलण्यासाठी. आपल्या सर्वांना सलाम करून माझी कसे हे नाव ओठी कोणाचे का सांगू मला भान नाही जगाचे मन वेड लागले प्रेमाचे मन वेड लागले प्रेमाचे प्रेमाचे
तुझी आहे नशा मला साथ घालती दाही दिशा मला वेड लागली प्रेमाचे मला वेड लागले प्रेमाचे 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 जगणे नवे वाटे मला कोणी भेटले माझे मला खुलता गळी उमलून हा मन मोगडा गंधाळला भासिकी तुझी आहे नशा मला साथ घालती काही दिशा मला वेड लागले प्रेमाचे मला वेड लागले प्रेमाचे 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 धन्यवाद. अनेक विचारपीठं पाहिली, त्याचप्रमाणे अनेक ज्ञानपीठ देखील पाहिली, परंतु आज ज्या पीठावरून मी आपल्याला शुभेच्छा देण्यासाठी उभा आहे तिथं आजूबाजूला सर्व सुवर्ण दिसतंय. आणि हे साधं सुद्धा पीठ नाही, हे चंदू काका सराफांचं पीठ आहे. आणि हे चंदू काका सराफांच हे सुवर्ण पीठावरून मला पहिल्यांदा आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्तानं, जागतिक महिला दिनाच्या निमित्तानं आपल्याशी सुसंवाद शुभेच्छा देण्यासाठी संधी मिळते. ही माझ्यासाठी सुवर्ण नाही तर प्लॅटिनमची संधी आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आजच्या या जागतिक महिला दिनाच्या निमित्तानं पदसिद्ध अध्यक्षा 213 हडपसर विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार चेतनदादा विठ्ठलराव तुपे पाटील यांच्या सौभाग्यवती आदरणीय सोनलताई, त्याचप्रमाणे आमच्या जंगलेताई असतील, स्मिताताई असतील, सगळेच माध्यमवर प्रत्येक महिला या ठिकाणी साधित होते नाही, या VIP आहे. बोलायला वेळ फक्त 5 मिनिटं दिलाय म्हणून सगळ्यांची नावं घेणं औपचारिकता होणार नाही, तरी पण सर्वच जण VIP आहात. स्त्री म्हणजे, अरे स्त्री म्हणजे राजमाता जिजाऊ, स्त्री म्हणजे हिरकणी, स्त्री म्हणजे तारा राणी, अरे स्त्री म्हणजे PT उषा, स्त्री म्हणजे झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, स्त्री म्हणजे आशा, स्त्री म्हणजे उषा, स्त्री म्हणजे लता मंगेशकर. आणि स्त्री म्हणजे सगळ्यांना माहिती आहे की ती अबला नाही तर ती सबला आहे आणि तीच खरी विश्वाची जननी आहे, अशी स्त्री आहे. आणि या स्त्रियांचा गुणगौरव, त्यांचा सन्मान सोहळा या ठिकाणी संपन्न होतोय, ही साधी सुधी बाब नाही. अनेक संस्था आपण पाहतो, अनेक सुवर्ण पेढ्या तुम्ही पाहिल्या असतील, परंतु कोणत्या सुवर्ण पेढीच्या मालकाला, प्रोप्रायटरला, डायरेक्टर बॉडीला कधी अशी संकल्पना सुचली नाही की स्त्रियांचा देखील सन्मान व्हावा. त्यांना वाटतं स्त्रियांनी यावं आमच्याकडं सोनं घ्यावं, चांदी घ्यावं, हिरे घ्यावेत, मोती घ्यावेत, प्लॅटिनम घेऊन जावं नुसतं. असे विचार असणाऱ्या सुवर्ण पेढ्या भरपूर तुम्हाला पाहायला मिळतील. पण आपल्या महाराष्ट्रातलीच नाही तर भारतातली एकमेव सुवर्ण पेढी म्हटलं तर ती म्हणजे चंदू काका सराफ ही सुवर्ण पेढी, जी आपल्या हडपसर परिसरातल्या महिलांच्या पाठीवरती थाप टाकण्यासाठी, त्यांना प्रेरणा देण्यासाठी, त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी
त्यांचा सन्मान सोहळा आयोजित करते. आज तुम्ही समाजामधल्या निरनिराळ्या घटना पाहत असताल. पाठीवरती थाप टाकणारे कमी आहेत, पाठीवरती हात टाकणारे कमी आहेत, अंगावरती हात टाकणारे तुम्ही पेपरच्या माध्यमातून, टीव्हीच्या माध्यमातून पाहत असाल. परंतु पाठीवरती थाप टाकणारी ही पिढी, सुवर्ण पिढी जी आहे, ती खरोखरच वाखाणण्याजोगी आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. पहा, आता स्त्री सगळ्यांना आई आहे आणि आज जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने मला आईविषयी थोडंसं बोलावं वाटतंय. प्रत्येकाची आई आहे, हे आईला डोळ्यासमोर आणा. अरे आई म्हणजे काय असते? आई म्हणजे आई असते. आई म्हणजे वासराची गाय असते, लंगड्याचा पाय असते, मुक्याची वाचा असते, आंधळ्याची दृष्टी असते, दृष्टीतील सृष्टी म्हणजे आई असते. अरे निळसर आकाशाची नवलाई आणि समुद्राची गहराई म्हणजे आई असते. आयुष्यभर पुरून उरणारी शिदोरी म्हणजे आपली आई असते. म्हणून आज या जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने पहिले तुमच्या आमच्या सर्वांच्या आईंना मी या ठिकाणी विनम्र अभिवादन करतो. बा, महिला म्हणजे खूप मोठी शक्ती आहे, आदी शक्ती आहे. तुम्हाला सगळे आम्ही पुरुष असल्यामुळे 11:30चा टायमिंग दिला होता. 10 मिनिटं वेळेप्रमाणे अगोदर आम्ही हजर झालो, पण महिलांना यायला थोडा वेळ लागला. आम्हाला माहिती आहे महिलांना घरची कामं करावी लागतात, सगळं घरचं दारचं सगळ्यांचं पाहावं लागतं आणि मग तिला इथे यावं लागतं. ती कोणाची तरी आई असते, ती कोणाची तरी बहीण असते, ती कोणाची तरी पत्नी असते, ती कोणातरी मावशी असते, काकू असते, काकी असते, मामी असते आणि कोणाची तरी सासू देखील असते. किंवा सासूची नसते तर एक आदर्शी सासू असते. आणि एवढ्या भूमिका बजावून त्यांना इथं यायचंय हे साधं सोपं काम नाही. तर मग हे सगळं करून आज तुम्ही महिलांनाही रणरागिणी आहात असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. कारण हे सर्व करून तुम्ही समाजासाठी, देशासाठी आणि जगाच्या उद्धारासाठी एक चांगलं काम करताय. आणि ह्या चांगल्या कामाची पावती म्हणून तुमच्या पाठीवरती चंदूकाका सराफ प्रायव्हेट लिमिटेड सुवर्ण पेढी काय करते, प्रोत्साहन देण्यासाठी तुमचा सन्मान करते. खूप मोठं पूर्वीच्या काळी मला आठवतंय ताई, 10वीतले निकाल पाहिला आमच्या वेळेस तर मुलं असायची, पहिला दुसरा तिसरा पोरगा आणि कुठेतरी 4थ्या 5व्या नंबरला मुलीचं नाव असायचं. आज आम्ही पाहतो तर प्रत्येक ठिकाणी पहिल्या नंबरला मुलगीच आहे. म्हणजे आज स्त्री इतकी सबळ बनलेली आहे. आज आपल्या देशाच्या माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई, आपल्या महाराष्ट्र कन्या द्रौपदीताई मुर्मू, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू ह्या साध्या सुध्या महिला नाहीत. तर ह्या महिलांची जी यादी आता मी सांगितलं, मग जिजाऊ असतील, हिरकणी असेल, ताराराणी असतील, पी.टी. उषा असेल, त्याचप्रमाणे सरोजिनी नायडू असतील, इंदिरा गांधी असतील, प्रतिभाताई पाटील असतील, द्रौपदीताई मुर्मू असतील, ही जी यादी जर केली तर खूप मोठी यादी निर्माण होईल. आणि या यादीमध्ये तुमच्यातलंही कोणाचं तरी नाव यावं म्हणून तुमच्या पाठीवरती थाप टाकण्यासाठी, प्रोत्साहन देण्यासाठी जागतिक महिला दिनाचं औचित्य साधून 8 तारीख ती फक्त औपचारिकता आहे, 8 मार्च. परंतु मी तर म्हणतोय हा महिला दिन रोज आपल्या भारत देशात कुठं ना कुठं साजरा केला गेला पाहिजे. मग कुटुंबामध्ये देखील आपल्या घरामध्ये महिला असतील, मुली असतील तर त्यांचा आदर करणं हे देखील खूप महत्वाचं आहे. आमचे पुरुष मंडळी जरा मीठ भाजीमध्ये पडलं, इतर दिवशी 30 दिवस चांगली भाजी करू द्या, पण एक दिवशी मीठ जर पडलं, अरे तुला काय कळालं नाही का, पण 4 पटीने मीठ टाकतात. साखर जास्त पडली तर साखरेविषयी सहज बोलून जातील, पण बाकीचा सगळा अगोदरचा इतिहास पुसला जातोय. म्हणून मला सांगायचंय की स्त्रियांना समजून घेणारं जे पुरुषत्व आहे ते पुरुषांमध्ये निर्माण झालं पाहिजे. आणि मी प्रत्येक ठिकाणी सांगतो की एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये असतील किंवा सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, सहकार, उद्योग, व्यापार, सगळ्या ठिकाणी ज्या स्त्रिया असतील त्यांच्या पाठीशी, पूर्वी म्हटलं जायचं यशस्वी पुरुषाच्या पाठीशी एका स्त्रीचा हात असतो. मग ती माता असेल, भगिनी असेल, पत्नी असेल किंवा कोण. मग मी पुरुषांना सांगत असतो प्रत्येक यशस्वी स्त्रीच्या मागे तुमचा हात असू द्या, पती म्हणून, भाऊ म्हणून, वडील म्हणून, तर स्त्री पुढे जाईल. जिच्या हाती पाळण्याची दोरी तीच जगाचा उद्धार करी, आता पूर्वीचं वाक्य होतं, आता ते बदललंय. आता जिच्या हातामध्ये संगणक आहे, लॅपटॉप आहे, मोबाईल आहे आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे, ती जगावर राज्य करणार आहे, लक्षात ठेवा. आणि म्हणून मला आता इथं तर 5 मिनिटाचा वेळ दिलाय ताई, बोलण्यासारखं भरपूर आहे. शुभेच्छा पर बोला म्हटले
आता शुभेच्छापर बोलायचं झालं तर या ठिकाणी पहा, स्वप्नांना तुमच्या नवीन क्षितिज मिळावे, प्रतिभांना तुमच्या त्या ठिकाणी नवे स्वप्न मिळावे, स्वप्नाला नवीन क्षितिज मिळावं. अवकाशामध्ये ज्या ठिकाणी तुम्ही भरारी घ्याल तेवढं तुमच्या पंखामध्ये बळ प्राप्त व्हावं. तुमच्या उत्तुंग भरारी पुढं गगनाने देखील ठेंगणं व्हावं आणि तुमच्या विशाल पंखाखाली या विश्वानं विसावं. अशा मी सदिच्छा आणि शुभेच्छा आज जागतिक महिला दिनाच्या निमित्तानं आपल्या सर्वांना देतो आणि आपल्याला पुढील कार्यासाठी सदिच्छा व्यक्त करतो. आणि सगळ्यात महत्वाचं, ज्या सुवर्ण पिढीने हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, मगाशी त्यांनी सांगितलंय मला काय ते गाणं काय होतं, मला वेड लागले प्रेमाचे. आता आपल्याला काय प्रेमाचं वेड वगैरे लागू देऊ नका, आपल्याला वेड लागू द्या चंदू काका सराफांच्या सुवर्ण पिढीचं. आणि आधी येऊन इथून सोनं खरेदीचं. आणि सोनं ही अशी वस्तू आहे की प्रत्येकाला ती कधी ना कधी लागतेच. की घरामध्ये काय कार्यक्रम असेल, विवाह सोहळा असतील, साखरपुडा असेल, काही असलं तर सोनं आवश्यक असतं. जो श्रीमंत आहे तो रोखीने घेऊ शकतो, पण ह्या पतपडीचं वाखाणण्याजोगं काम म्हणजे की जो गरीब आहे त्याच्यासाठी देखील यांनी अतिशय सुंदर अप्रतिम अशा EMI योजना केलेल्या आहेत, भिशीच्या योजना केलेल्या आहेत. की बँकेमध्ये आपण रक्कम ठेवली तर बँक देखील आपल्याला 8-9% वर्षाला देते. पण यांचं जर कॅल्क्युलेशन केलं, हिशोब केला तर ही सुवर्ण पेढी आपल्याला 18% वार्षिक व्याजदर देते. म्हणजे त्यांच्याकडे आपण EMI न पैसे भरले तर 10 महिन्यामध्ये 10,000 आणि 1,00,000 रुपये होतात, तर 1,15,000 रुपयेपर्यंतचं सोनं आपल्याला मिळतंय. म्हणजे गरीब माणूस देखील इथून सुवर्ण खरेदी करू शकतो. हे आम्हाला कायमस्वरूपी येतात आणि आमंत्रित करतात, त्याबद्दल त्यांचं मनापासून आभार मानते. आणि सर्व क्षेत्रातली महिला इथं आज उपस्थित आहेत, त्यांचे पण मनापासून आभार आणि त्यांच्या कार्याला सलाम करते. आणि थोडस मी उशीर आल्याबद्दल थोडी दिलगिरी व्यक्त करते. अजून वेळ भरपूर आहे, म्हणजे बोलण्यासारखं भरपूर आहे, पण सरांनी डोळे सरांनी सगळं, मला ओळख नव्हती पण आता सरांनी सांगितलं त्यांच्याकडनं, तर त्यांच्या बोलण्यातून सगळंच आलेलं आहे. तर सर्व स्त्रियांना त्यांच्या पुढील कार्यासाठी शुभेच्छा देते आणि इथेच थांबते. सगळ्यांना शुभेच्छा, सर्व महिलांना खूप खूप शुभेच्छा. आणि जे आम्हाला प्रोत्साहित करतात जागतिक महिला सेलिब्रेशनसाठी ते अमोलजी स्क्वेअर असं म्हणता येईल, अमोलजी नागेपल्ली नामक सर यांचं पण मनापासून खूप खूप आभार मानते की त्यांनी आम्हाला या प्रसंगी एवढं आवाज बोलवलं, म्हणजे स्वागत समारंभामध्ये आम्हाला सत्कार केला, मोठा मान सन्मान दिला. आमच्या सगळ्या महिला भगिनींना आवर्जून सांगितलं की तुम्ही या तुमच्या मैत्रिणींना घेऊन यावे, जेणेकरून खरंच मी आतापर्यंत इतके वर्ष इथे राहते पण असं खरंच जास्त जे ज्वेलर्सचे शॉप्स आहेत ते करत नाही. त्या पद्धतीने तुम्ही खरंच मी आतापर्यंत जो अनुभव आहे मला सांगते की खूप छान तुम्ही आम्हाला सपोर्ट केला. आता मागे हळदी कुंकवाचा पण कार्यक्रम त्यांच्या थ्रू झाला, तो खूप छानच सपोर्ट त्यांनी, म्हणजे आपण या सुरुवातीला सांगितलेले की 1,000-1,500 आमच्या महिलांनी त्या पद्धतीने बरोबर वाट आणून म्हणजे ना सगळं एकदम शेवटपर्यंत नियोजन खूप छान केलं. तर तुमचं खरंच मनापासून खूप खूप आभार आणि तुमचं असंच पाठबळ आम्हाला मिळत जावं आणि आम्ही पण तुम्हाला असंच पाठबळ देत जाणार. तुम्ही काही काळजी करू नका, आमच्याकडे खूप साऱ्या महिला आहेत, खूप साऱ्या महिलांचा ग्रुप आहे. आम्ही सगळ्या महिला ज्यांचा सत्कार केलेला आहे त्या सगळ्याच म्हणजे त्या लेवलला आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला नक्कीच तुम्हाला याचा बेनिफिट नक्कीच मिळणार आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला त्याची काळजी नसेल, आम्ही त्या पद्धतीने कार्यही करू. आणि मला फक्त महिला दिनाचं तुम्हाला फक्त एवढंच सांगायचं की महिलांची आता मी नेहमीच सांगते की महिलांनी कॉम्पिटिशन करावी पण स्वतःशी करावी, इतरांशी करू नये. की जेणेकरून आपण म्हणतो की हे याचा पाय खेळतो ते त्याचा पाय खेळतो असं न करता आपण कालच्या पेक्षा आजचा दिवस कसा सरस जगलो, म्हणजे कालपेक्षा आज आपली काय प्रगती झाली एवढंच पाहावं आपण. त्या दिवशी पेपरमध्ये पण न्यूज झाले होते, एका महिलेने आपल्या नवऱ्याचे प्राण वाचवले, म्हणजे बिबट्यापासून प्राण वाचवले, त्याचे शेपटी असं वगैरे वगैरे जे पण आहे एक घंटा त्यांचं जे झुंज चालली त्याच्यातून एक महिला म्हणून मला एक सांगायचं वाटतं की महिलांमध्ये एक शक्ती आहे जे एक प्रेरणास्थान आहे. तुम्ही फक्त
विचार करा की आपण त्या पद्धतीने करू शकतो आणि खरंच ती गोष्ट होऊ शकते. मी पण एक साध्या सरळ घरातली आहे की मला ना म्हणजे सासरकडून पण काही नाहीये, माहेरकडून पण काही राजकीय काही नाही, पण तरी सुद्धा एक काम करता करता वाटलं चला आपण पण जरा बघावं आपलं हे करत गेले. आणि खरंच सांगते काही वन मॅन शो म्हणजे आपलं जे करत असताना कधी इतका म्हणजे महिला किंवा इतका लोकसंख्या आपला जमा झाला मलाच कळलं नाही. आणि खरंच हे सगळ्यात तुमच्या पाठबळामुळे होते. तुमच्यासारखी जे चांगली लोक आहेत जे आम्हाला त्यांना कळते की हा बाबा यांच्या मागे आहेत महिला किंवा ह्यांच्यामध्ये काहीतरी गुण आहे. जसं सरांनी पण सांगितलं आम्हाला की प्रत्येक महिलामध्ये काहीतरी असतं, फक्त ती ओळखण्याची गरज असते. ते फक्त ओळखा एवढंच मी सांगते. आणि आमच्या सोनताई असतील, आपले जनतेताई असतील, आपले कांबोळी ताई आहेत, हर्षदाताई आहेत, संगीताताई आहेत, रेखा, संताशा, या सगळ्यांमुळे मला सविताताई आहेत. आणि मेन आपली आज ज्यांचा वाढदिवस आहे बाळूजी केळकर यांचा पण मला खूप चांगला सपोर्ट असतो. तर त्यांना पण वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि चंदू काका सराफ सुवर्ण पिढीच्या वतीनं आमच्या सर्व महिला भगिनींना जो महिला दिनाचा आदर सत्कार केला, आमचं स्वागत केलं, त्याबद्दल प्रथमतः आम्ही सर्वजण चंदू काका सराफच्या ऋणी राहू. आणि आज ह्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा माननीय आपणा सर्वांचे लाडके आमदार माननीय चेतनदादा तुपे यांच्या सहचर्याने सोनलताई तुपे, आमच्या सर्व महिला आघाडीच्या कार्यकर्ते असतील, प्रत्येक वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये ज्या काम करतात त्या सगळ्या माझ्या मैत्रिणी असतील, त्यांनाही महिला दिनाच्या शुभेच्छा देत असताना आपल्याला आज या ठिकाणी एवढं भरून आलं की घर बाकीच्या जबाबदाऱ्या आणि या जबाबदारीतून आपल्याला कुठेतरी मान सन्मान होतोय, आपल्या एक कर्तृत्वाचा सन्मान होतोय. आणि ह्या कर्तृत्वाचा सन्मान होत असताना आपण वेळात वेळ काढून सर्वजण आला. मला वाटतं 8 मार्चच्या दिवशी आपला दिवस उजाडला. प्रत्येक दिवस हा महिलाचा असतो, परंतु तो दिवस म्हणजे एक वेगळा असतो. हा माझा दिवस, माझ्या अस्तित्वाचा दिवस, आणि त्या दिवशी आपल्यामध्ये एक वेगळाच उत्साह असतो. मला असं वाटतं की महिला दिनाच्या निमित्ताने एवढंच सांगेल की आज आपल्या महिला की कंडक्टर पासून ते कलेक्टर पर्यंत आपल्या विविध क्षेत्रामध्ये काम करतायत. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिला उत्तुंग भरारी घेते. जर आताचं जर उदाहरण जर पाहिलं तर आपल्या देशाचं बजेट मांडण्याची देखील आपल्या महिलाला संधी मिळाली. निर्मला सीतारामन, आपण जसं घरचं बजेट मांडतो अगदी व्यवस्थितपणे, आताच कोणीतरी सरांनी सांगितलं की कमीत कमी पैशामध्ये कसं घर चालवायचं आणि त्याच्यामधून बचत कशी करायची, तर ते आमच्या महिलामध्ये असतं. आणि महिलामध्ये एक गुण असतो तो म्हणजे सहनशीलता. कितीही राग आला तरी पण आम्ही कधी व्यक्त होत नाही, कारण महिलामध्ये तो देवाने गुण दिलेले खूप सहनशीलता आहे. म्हणून मला असं प्रत्येक क्षेत्रामध्ये काम करत असताना आम्ही सहनशीलतेने करतो. कोणतंही काम अगदी प्रेरणेने कोणाची तरी प्रेरणा घेऊन करतो. घरच्याचा तर सपोर्ट असतो, परंतु माझ्या बहीण असेल, मैत्रीण असेल, या सर्वांना मिळूनच काम करत असताना एक वेगळा उत्साह असतो. आणि ह्या उत्साहामधून काम करत असताना मला असं वाटतं की आमचं कोणीतरी कौतुक करावं. आता या सुवर्ण पिढीने कौतुक केलेलंच आहे, परंतु हे कौतुक करत असताना आपल्या सगळ्यांना वाटतं की नाही आपल्या नवऱ्याने एक दिवस कौतुक करावं, वाटतं की नाही? सोनलताई वाटतं ना? वाटतं ना? माझ्या मैत्रिणी सगळ्यांनाच वाटतं. मग असं एक दिवस वाटतं की कौतुक करावं, परंतु सर्व मित्र, एक उदाहरण सांगेल की सर्व मित्र एका ठिकाणी बसले होते आणि त्या दिवशी सहज त्यांच्यामध्ये एक विचार ठरला की बाबा तुम्ही मला कधी तुमच्या बायकोचं कौतुक केलंय का? आमच्या मनात देखील नसतं की आम्ही रोज त्यांना जेवण बनवतोय, स्वयंपाक करतोय, सगळं करतोय, ऑफिसला जाताना थोडा डबा देतोय, येताना चहा करतोय, सगळं करतोय, पण आपल्या मनात कधी येत नाही की आपलं कौतुक करावं. पण कधीतरी मनात आले असेल पण आपण व्यक्त झालो नाही. परंतु त्या दिवशी सगळे एकत्र बसले मित्रमंडळी आणि त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की तुम्ही घरी गेल्याच्या नंतर बायकोचं कौतुक करा. कौतुक करा म्हटल्याच्या नंतर ते परत दुसऱ्या दिवशी ते एकत्र आले. तर म्हटले कोणी कोणी केलं? त्यातलं एक जण म्हटलं की बाबा मी काही केलं नाही, मला म्हणजे कौतुक करावं असं काही वाटलं नाही. म्हणजे रोजच तिचं चाललंय तर काय कौतुक करायचं. तसे 2-4 दिवस गेले. 2-4 दिवस गेल्याच्या नंतर एक दिवशी जेवायला बसला, सगळं पाची पकवान पुढे ताट आलं आणि ताट आल्याच्या नंतर कधीच न कौतुक करणारा दिवाळीला एवढी दिवाळी केली, उन्हाळ्याचं एवढं पापड्या पुळ्या केल्या असतील, त्या ताटात आल्या असतील, सगळं असं आलं असेल, पण कधीच कौतुक नाही केलं. म्हणून तिला पण वाटलं अरे बापरे आज कुठून दिवस उगवला आणि नवऱ्याने कौतुक केलं की अगं आज खूप छान स्वयंपाक झालाय, खूप छान स्वयंपाक झालाय म्हटलं.
तिने प्रतिक्रियाच दिली नाही, काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही आणि जाऊन झोपली. स्वयंपाक छान झालाय म्हटल्याच्या नंतर. आणि रडली. आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांनी विचार केला की बाबा बायकोने कौतुक केलं बायकोने, पण ती काही रिप्लायच दिला नाही. तर मग त्यांनी विचार केला असेल की बाबा खरंच तो स्वयंपाक बायकोने बनवला होता का. आणि खरंच त्या दिवशी बायकोने स्वयंपाक बनवला नव्हता आणि शेजारच्या ताट आलं होतं आणि आणि त्यांनी इतक्या दिवसात कधीच नाही म्हटलं, त्या दिवशी म्हटलं खूप छान स्वयंपाक झाला. म्हणून माझ्या इथं सर्व जेंट्स असतील त्यांना विनंती आहे की आम्ही महिला भगिनी आहोत, ते आम्ही असं म्हणत नाही की कुणी म्हटलं म्हणून आमचं कौतुक करा, असं आम्ही केव्हाच म्हणत नाही. परंतु तुम्ही ज्यावेळेस आदराने आम्ही काहीतरी करतो त्यावेळेस कौतुक करा. कारण की दुसऱ्यांनी म्हणण्याने कौतुक करणं आणि तुमच्या स्वतःहून ज्यावेळेस आमचं कौतुक करतो त्यावेळेस तो वेगळा अविस्मरणीय क्षण असतो. काही वाईट वाटून घेण्यासारखं काही नाही, पण आम्हाला वाईट वाटतं ना कधीतरी आमचं व्हावं, पण दुसऱ्यांनी काहीतरी केलं तर आमचं व्हावं असं कधीच वाटत नाही. एवढंच या ठिकाणी सांगेल. आता सगळ्यांनी आमच्या या कर्तृत्वाला सलाम केलेला आहे. तुम्ही या ठिकाणी हा कार्यक्रम चंदूकाका सराफच्या वतीनं कार्यक्रम घेतला. आम्हाला सर्व महिला भगिनींना आम्हाला इथं बोलवलं. नक्कीच यापुढे मी तुमचं हे चंदूकाका सराफ तुंग भरारी घेऊन एक नवीन विश्व निर्माण करेल एवढ्याच या ठिकाणी शुभेच्छा देते. आणि सोनलताई, आपण रडणाऱ्या स्त्रिया नाही तर लढणाऱ्या स्त्रिया आहोत एवढेच या ठिकाणी बोलते. आणि या ठिकाणी आमचा मान सन्मान केला त्याबद्दल चंदूकाका सराफ यांचं खूप खूप मनापासून असं धन्यवाद देते. इथं मला 2 शब्द बोलण्याची संधी देखील आपण उपलब्ध करून दिली म्हणून मनापासून आभार व्यक्त करते आणि माझ्या वाणीस पूर्ण विराम देते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कारण मला ऍक्च्युली सवय नाहीये. खरं तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की 1827ला ज्या वेळेला चंदूकाका सराफ यांनी बारामतीमध्ये स्थापना केली पहिल्या शोरूमची, म्हणजे 198 वर्षाचा काळ जो आहे सुवर्णकाळ, त्यांनी म्हणजे मी फार लकी समजते स्वतःला, खूप नशीबवान आहे मी की त्यांनी आज मला इन्व्हाइट केलं. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. आतापर्यंत सर्व सरांनी म्हणा किंवा मॅमनी म्हणा जे काही आताच्या युगातल्या स्त्रियांचं जे वर्णन केलेलं आहे एकदम बरोबर आहे. मला आता आठवतंय की भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात की स्त्रियेच्छैव गुणश्रिताः तस्यन्तु कार्यस्था, म्हणजे स्त्री एक सर्वगुण संपन्न, कर्तृत्ववान आणि पराक्रमी अशी आहे. एवढं सुंदर भगवान श्रीकृष्णाने पण केलेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला सुवर्ण इतिहास मिळालेला आहे. तुम्ही वाचलं असेल, लोपामुद्रा असेल, त्यानंतर गार्गी असेल, मैत्रेयी असेल, यांनी तर धर्मशास्त्र आहे, फिलॉसॉफी, तत्वज्ञान या विषयावर खूप समग्र लेखन केलं आणि समाजामध्ये एक पायंडा रचला की स्त्री कुठेही नाही कमी. मला अजून एक इथं आठवतं की द्रौपदी असेल, यांनी तर आपल्या आव्हानाचा जो काही तिथून सुरुवात केली. सती असेल, सावित्री असेल, हा खूप मोठी उदाहरणं स्त्रियांची आपल्याला सांगता येऊ शकतात. मला इथं खरं तर आज कार्यक्रमाला बोलवलं हेच माझ्यासाठी खूप महत्वाची गोष्ट आहे आणि इथे मला 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली. आणि आणखी एक गोष्ट सांगावीशी वाटते की आज ज्या स्त्रियांचा सत्कार झालेला आहे, चंदूकाका सराफ अँड सन्स जे आहेत, तर खरं तर त्यांना माहिती आहे एक सराफी म्हणून की सोन्याचा जो गोळा असतो तर त्याला आकार देताना त्या सोन्याच्या गोळ्याला किती वेदना सहन करायला लागतात, किती त्याला म्हणजे अग्नीतून दिव्यातून जावं लागतं आणि त्यावेळेला त्याच्यानंतर आपल्या समोर अतिशय सुंदर आणि सुबक असं दागिना समोर येतो. त्यामुळे मला असं वाटतं की इथे ज्या स्त्रियांचा सन्मान झाला त्या अशा ताऊन सुलाखून आलेल्या सन्मानित स्त्रिया आहेत. आणि चंदूकाका सराफ अँड सन्स यांनी अतिशय योग्य व्यक्तींची, योग्य महिलांची निवड केलेली आहे. एक सराफीलाच ती नजर असते, एक सराफीच ओळखू शकतो की एक अस्सल दागिना, खरा दागिना कोणता आहे. त्यामुळे ज्या स्त्रियांचा सन्मान झाला आणि इथे जो स्टाफ आहे या सगळ्यांना धन्यवाद देते, त्यांचं अभिनंदन करते आणि मला इथे बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद. थँक्यू. आज इथं सगळ्यांना चंदूकाका सराफ प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यातर्फे आपण इथं सगळे आलोय. फर्स्ट ऑफ ऑल मला सॉरी म्हणायचं की माझ्यामुळे प्रोग्राम पण लेट सुरू झाला.
मी इथं काही खूप जास्त बोलायला नाही आले, कारण की इतकं छान ऐकलंय सगळ्यांकडून. सरांचं पण बोलणं, सगळ्यांचं आपलं कौतुक करणं हे कठीण आहे, कारण की जेंट्सनी लेडीजचं इतकं कौतुक करणं हे काही खूप सोपं नाहीये. बट थँक्यू सो मच अमोल सर, दोन्ही अमोल सर ऑफकोर्स, कारण की मला माहिती आहे की त्यांनी इतकी धावपळ केली आहे. 4 दिवसात इतकं मॅनेज केलंय, सगळ्यांना फोन करून बोलवणं हे काही खूप सोपी गोष्ट नाहीये. आणि आपण एव्हरी टाइम म्हणतो इंटरनॅशनल वुमेन्स डे, बट एव्हरी डे इज अ वुमेन्स डे, हे नक्कीच हे आपण आज सगळ्यांनी मान्यच करायला पाहिजे. आणि वुमेन्स डे कारण की आपला राज आहे असं मी कधीच म्हणत नाही. आपल्या बरोबर आपली फॅमिली कायम असते, त्याच्यासाठी आपण इतके पुढे जाऊ शकतो. जसं सर म्हटले होते की प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे एक स्त्री असते, बट त्या स्त्री मागे जेव्हा तिचं अख्खं कुटुंब असतं, तिचा नवरा असतो, तेव्हाच आपण पुढे जाऊ शकतो. म्हणून आत्ताची काळ अशी आहे. डेफिनेटली मला सांगावंसं खूप वाटतं की आपण ऍज अ लेडी आपल्याला वाटतं की खूप आपल्याला अभिमान येतो की मी एक स्त्री आहे, मी काही पण करू शकते. पण ते थोडं बाजूला ठेवून थोडं नम्रता परत आपण आणली आपल्यात तर खूप फरक पडेल. कारण की थोडं मला आत्ताची स्थिती माझं पर्सनल मी सांगते, वी ऑल आपण सगळेजण आता इथं आपण सगळेजण खूप वेगळ्या वेगळ्या फील्ड मधून आलोय, खूप एज्युकेटेड आहोत, सगळेच आणि अतिउत्तम काम करतोय आपण. पण मी इथं बघतेय की आपण सगळे म्हणजे जितक्यांना मी ओळखते आपण सगळे खूप ग्राउंडेड आहोत. म्हणजे नगरसेविका आहे, आता एक लॉयर होते, आता ते गेले, बट वी ऑल आर सो ग्राउंडेड. आपल्यात काही डोक्यात शिरलेलं नाहीये आणि हेच आपलं खूप मोठेपण आपलं आहे. कारण की आता आपण पुढे ऑलरेडी खूप गेलेलो आहे, पण आपण एक जो रिस्पेक्ट द्यायला पण पाहिजे, देऊनच आपल्याला मिळतं. पण आता आपल्याला जी सोसायटी खूप देते आपल्याला, पण आपण पण देणं तितकंच आहे. तर आपल्या मुलींना, आपल्या कुटुंबातल्या सगळ्या जनरेशन्सला जितकं काही देऊ शकतो ते फक्त मी खूप सिंपल बोलते, संस्कार देण्याची खूप गरज आहे. आज आपण खूप पुढे गेलेलो आहोत, वेस्टर्न कल्चर खूप ऍक्सेप्ट करायला लागलोय, पण जे गोडवा, जे सिम्प्लिसिटी आपल्या इंडियन्स मध्ये आहे, जे आपल्यात आहे, ते नक्कीच वेस्टर्न कल्चर मध्ये नाहीये. डेफिनेटली मला असं वर्ड्स मध्ये तेच सांगायचंय की आपण जिथे आहोत तिथं सुखी आहोत, बोनस आहे, तर तो बोनस आपण आनंदित घालवू. आणि चंदू काका सराफ, तुमची टीम इज व्हेरी नाईस.